आपको पता है कि जब यीशु किसी की जिंदगी में आता है तो वो जिंदगी बदलने की सामर्थ रखता है। वो चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, कोई भी क्यों ना हो, पर जब उस व्यक्ति की मुलाकात यीशु से हो जाती है तो उसके हालात बदल जाते हैं। जिस किसी के जीवन में प्रभु यीशु जी आते हैं वो उसकी हालात को बदल देते हैं। आज मेरी दुआ है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो अपने हालात को लेकर परेशान है, आज हमारी दुआ है, आज उसके हालात बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ उसकी आराधना करें। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, हाँ आहिर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्णकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज जो वीडियो रे मुझे बहुत बड़ा पॉइंट मु रखी आ जोटा कि आपण सुनले मत आपन को भल लगे आ ख्रीस्टियन विरोध को यहीटा पूरा तीर भाया लगे। हाँ प्रिय बंधुगण, तबे प्रश्न यहीपर माने मोर मत या मुझे जनवाई चाहे, अनेक ख्रीस्टियन विरोधी मान आसती जो मैंने भावती जे छोट जातिर लोक मैंने ख्रीस्टियन होती। यहाँ को सेमान भाषा में कहूँ जे छोट जातिर लोक मैंने ख्रीस्टियन होती। देख आ बड़ जातिर लोक मैंने सेमान तो ख्रीस्टियन हेबे नहीं, धनी लोक मैंने ख्रीस्टियन हेबे नहीं। किंतु मुझे आपको गोटे कथा कही रखुची, प्रभु जीशुख्रीष्ट जहाँ को डाकिबे से धनी हो गरीब हो, बड़ जाति हो छोट जाति हो, से जीशुंक पाखु आसीबो माने निश्चय आसीबो। तबे प्रिय बंधुगण, एई भिडियो रे आमे माने देखिलु किछि ब्राह्मण लोक माने पूर्वर से माने ब्राह्मण थिले आ एमानकु आपण साधारण बोली भाबे नहीं। एमाने हिंदू शास्त्र विद्यारे होचते माने पारंगम, सबु प्रकार हिंदू शास्त्र को माने बाटिकी पी देइचंते
ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ବାଟିକି ପିଇଥିବା ବା ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତାକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ କାହା ପାଖରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସେୟା ଅଛି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଧର୍ମକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦିତ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଚଳିବ, ରହିବାକୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଇବାକୁ ନଥାଉ କିମ୍ବା ରହିବାକୁ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଁ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଜରୁରୀ। ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ଯିଏ ଏସବୁ ବୁଝିଗଲା, ଯିଏ ଏସବୁ ବୁଝିଯିବ, ସିଏ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସିଏ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପାଷ୍ଟରମାନେ ବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଅନେକ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, ମୁଁ ପାଗଳ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି, ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଆଉ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।